آج بہت سال بعد ملکہ شبنم اور بادشاہ کے ہاں ایک پیاری شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ شہزادی حوران سے بہت پیار کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ شہزادی 6 برس کی ہوئی تو وہ ایک دفعہ شاہی باغیچے میں کھیل رہی تھی اور اکیلے خود سے باتیں کرنے لگیں۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے کی خبر بادشاہ سلامت کو دے دی۔ بادشاہ نے شہزادی سے بات کی تو شہزادی نے کہا، میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ ملکہ نے کہا، میں نے تمہاری وہاں کوئی دوست نہیں دیکھی۔ شہزادی رونے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہزادی کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ہماری بیٹی کوئی عام شہزادی نہیں بلکہ اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے۔ شہزادی حوران ساتھ ساتھ اس کی طاقتیں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ محل میں اسے روشن شہزادیوں کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ جہاں جاتی اپنے اخلاق اور پیار سے ہر جگہ کو روشن کر دیتی۔ بادشاہ اپنی نازک بیٹی کو کہیں آنے جانے نہ دیتا تھا۔ شہزادی حوران کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ سلطنت کے معاملات کو سنبھالے، لیکن اس کے بابا اسے ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ دور سفید پہاڑیوں کے دامن میں ایک جادوگر منان رہتا تھا۔ وہ بہت طاقتور جادوگر تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ سے اس بادشاہ کے تخت پر تھی۔ آہستہ آہستہ اسے شہزادی حوران کی طاقتوں کا علم ہوا۔ اس نے اس شہزادی کی طاقتوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور محل پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور ملکہ کے ساتھ محل کی پچھلی طرف نکل گیا۔ وہ تینوں ایک چھوٹی سی بستی میں پستہ حال زندگی گزارنے لگے۔ شہزادی حوران کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ ادھر جادوگر نے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اپنی شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو تنگ کرنے لگا۔ شہزادی کو اس جادوگر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اس جادوگر کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا۔ شہزادی اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی جیسے ہی منان جادوگر کے کمرے میں داخل ہوئی تو جادوگر ایک قہقہ لگا کر بولا، ہا ہا ہا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ خود چل کر آ گئی۔ شہزادی مطمئن انداز سے بولی، تو تمہیں اپنی موت کا انتظار تھا؟ یہ سن کر جادوگر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک جادوئی منتر پڑھ کر سیاہ مٹی شہزادی حوران کی طرف پھینکی۔ شہزادی حوران کی روحانی طاقت جادوگر کی شیطانیت سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ شہزادی کی طاقتوں میں دوسروں سے خوش اخلاقی اور پیار بھی شامل تھا۔ اس لیے وہ مٹی شہزادی حوران کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ جادوگر مزید خوفزدہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ سیاہ مٹی بہت طاقتور تھی۔ پھر شہزادی نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا اور ایک سفید روشن گولا اس جادوگر پر پھینک دیا۔ وہ جادوگر اس طاقت کو برداشت نہ کر سکا، ایک دم دھول میں تبدیل ہو کر کمرے کی کھڑکی سے اڑ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ اور ملکہ کو واپس محل میں بلایا۔ بادشاہ اور ملکہ کا دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ شہزادی نے اپنے اچھے اخلاق اور دوسروں سے اچھے سلوک کی بنا پر اپنے بابا اور اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد محل کی رونقیں واپس آ گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانی بات ہے
کہ کسی ملک میں ایک بہت خوبصورت شہزادی مہروش رہتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ محل میں ادھر ادھر گھومتی، باہر شکار پر جاتی اور بہت سے خوبصورت باغیچوں میں جھولے جھولتی، یہاں تک کہ اپنی بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ مہروش کے پاس ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی جو اسے بہت پیاری تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کو جنگل میں جانے سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک جادوئی جنگل ہے۔ شہزادی کو اس قسم کے ایڈونچرز بہت پسند تھے۔ وہ کچھ دنوں سے اس جنگل میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی دوست ماروخ شہزادی اور مہنور شہزادی سے بات کی۔ مہنور تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن ماروخ نے ماروش کو حوصلہ دیا اور وہاں جانے کے لیے رضامندی کی ظاہر کی۔ ان تینوں دوستوں کا 2 دن کے بعد کا پروگرام بنا۔ چنانچہ 2 دن بعد جب بادشاہ محل میں موجود نہیں تھا، تینوں شہزادیاں ایک خوبصورت سفید بگھی میں بیٹھ کر اس جنگل میں پہنچ گئیں۔ جب وہ اس جنگل میں آئیں تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ انہوں نے کافی دیر تک جنگل میں سیر کی، لیکن ان کو کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہوا۔ وہ تینوں ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت وہ بہت دور آ چکی تھی۔ مہنور کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ وہ اچانک بولی، وہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ ماروش شہزادی نے کہا، چلو آؤ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ شہزادی ماروش اور شہزادی ماروخ نے وہ دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اچانک وہ دروازہ خود سے آگے بڑھا اور ان تینوں شہزادیوں کو نگل گیا۔ وہ اچانک ایک عجیب وادی میں پہنچ گئی، جہاں ہر طرف رات ہی رات تھی۔ کہیں روشنی نہ تھی سوائے چاند کے۔ اس کی روشنی بھی بہت مدھم آ رہی تھی۔ مہنور شہزادی جو پہلے ہی خوف زدہ تھی، وہ ڈر کر بولی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں مت آؤ، اب دیکھا۔ ماروش اور ماروخ شہزادی بھی اب ڈر گئی تھیں۔ ان کو واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک چکی تھیں۔ ماروش اور ماروخ شہزادی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک مہنور شہزادی کو رونے کی آواز آئی۔ ماروش نے کہا، کون رو رہا ہے؟ ماروش کی آواز پر دونوں شہزادیاں اٹھ گئیں اور بولیں کہ یہاں کس چیز کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اچانک درخت نے آنکھیں کھولی اور روتے ہوئے بولا، اے پیاری شہزادیوں، میری مدد کرو، ہم اسی خوبصورت جنگل کا حصہ ہیں۔ شہزادی ماروش نے کہا، کیسی مدد، اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ درخت نے کہا، آج سے کچھ سال پہلے یہ جنگل بہت خوشحال تھا۔ ہرے بھرے درختوں میں خوبصورت پرندے چہچہا رہے تھے۔ ہر طرف جانوروں کی چہل پہل تھی۔ پھر اچانک ایک بہت بڑا دیو اس جنگل میں آیا اور اس جنگل پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے اس جنگل میں جادوئی دروازہ بنایا جہاں سورج کی روشنی نہیں آ سکتی تھی۔ پھر اس نے اس دروازے کے اندر رات کی دنیا بنا کر رہنے لگا، کیونکہ اسے سورج کی روشنی پسند نہ تھی اور پرندوں کے خوبصورت گانے اسے بہت برے لگتے تھے۔ وہ اس جنگل میں رہنا چاہتا تھا۔ مہنور شہزادی نے کہا کہ اب وہ دیو کہاں ہے؟ وہ درخت بولا، سامنے ایک غار میں رہتا ہے اور اس کی کمزوری صرف اور صرف تیز روشنی ہے۔ وہ تینوں شہزادیاں اس غار میں داخل ہوئیں۔ وہ تھوڑا آگے گئیں،
ایک خوفناک دیو ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے ان تینوں کو پکڑ کر ایک جگہ قید کر لیا، لیکن اس کی کمزوری تو درخت میاں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ تینوں شہزادیوں کو یہاں سے باہر بھی نکلنا تھا۔ شہزادی ماروش نے اپنی انگوٹھی کا ہیرا جو بہت خوبصورت تھا، جیسے ہی تھوڑا دیو آگے گیا تو شہزادی ماروش نے اسے کہا، ہم تم سے نہیں ڈرتے، تم جو مرضی کر لو۔ دیو نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماروش نے اپنی انگوٹھی اس کی آنکھوں کی طرف موڑ دی، جس سے وہ دیو پاگل ہو گیا اور چیخنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ دیو چھوٹا ہوتا گیا اور بالکل ایک چھوٹے چوہے کی مانند شکل اختیار کر گیا۔ ماروش اس نے اسے پکڑ لیا اور تینوں شہزادیاں غار سے باہر نکلیں تو دیکھا کہ سورج واپس آ گیا تھا۔ دیو کے ساتھ اس کے جادو کا اثر بہت جلدی ختم ہو گیا۔ اس درخت نے ماروش شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور وہ تمام لوگ بھی آزاد ہو گئے جو یہاں پر ہمیشہ کے لیے پھنسے تھے۔ پھر درخت نے جنگل سے باہر جانے کا راستہ شہزادیوں کو بتایا۔ شہزادیاں خوشی خوشی محل واپس آ گئیں۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ سلامت کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور شہزادیوں کو خوبصورت انعامات سے نوازا۔ کسی علاقے میں بہت پرانی بستی میں ایک لڑکی آشی رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنا گزر بسر کپڑے سلائی کر کے کرتی تھی۔ وہ پریوں کی کہانیاں اپنی بی جان سے بہت مزے سے سنتی تھی۔ ایک دن اس کی بی جان نے بولا کہ پستان میں بہت خوبصورت پریاں ہوتی ہیں۔ آشی نے کہا کہ پریاں سچ میں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بی جان نے کہا۔ وہ اکثر اس بارے میں سوچنے لگی۔ ایک دن وہ کسی کے کپڑے سلائی کر کر آئی تو اسے بہت بھوک لگی۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا۔ ابھی کھانے کو اس نے دم ہی دیا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دوسری طرف ایک بہت ہی خوبصورت گلابی رنگ کی پری کھڑی تھی، جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ پری بولی، کیا تمہیں کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں؟ آشی نے کہا، جی ہاں۔ پری نے اتنا پوچھا اور ایک ہول کے ذریعے آشی کو پرستان میں لے گئی۔ پرستان میں نہ دن تھا نہ رات، بہت خوبصورت موسم، ہر طرف پھول کھلے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف چہچہا رہا تھا۔ رنگ برنگی پریاں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اتنے میں ملکہ پری آئی، جس نے 7 رنگ کی خوبصورت پوشاک پہنی تھی۔ اس نے آشی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا تمہیں کپڑے سلائی کرنا آتے ہیں؟ اس نے بولا، جی ہاں۔ ملکہ پری نے کہا کہ اب تم کچھ دن یہی رہو گی، ہمیں تمہارے کپڑے بہت پسند ہیں۔ میری بیٹی لیلا کی شادی ہے اور تمہیں اس کے لیے بہت سے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ آشی دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ گھر پر بتا کر نہیں آئی تھی اور یہاں پر بہت وقت لگ جانا تھا۔ ملکہ پری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، تم اپنا کام شروع کرو، باقی کام ہم خود دیکھ لیں گے۔ آشی نے کہا کہ ابھی تو رات ہونے والی ہے، میں صبح سلائی کروں گی۔ ملکہ پری نے مسکرا کر کہا، یہ پرستان ہے، یہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، یہاں اسی طرح موسم رہتا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ پری نے ایک پیلی پری کو حکم دیا کہ وہ اسے کپڑوں والے کارخانے میں لے جائے، جہاں پر خوبصورت ریشمی کپڑا تھا۔ آشی ایک دفعہ تو گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے ہمت کی، اس کی خدمت میں 2 پریاں تعین کر دی تاکہ وہ اس کی مدد کر سکیں۔ پھر آشی نے کپڑے سلائی کرنا شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی خوبصورت کپڑے پریوں کے لیے تیار ہونے لگے۔ ملکہ پری کی بیٹی نے جب اپنی شادی کا جوڑا پہنا، جو کہ بہت بڑے گیر والا تھا، وہ اسے پہن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر ایک پری آئی اور اس نے بولا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آشی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی، وہاں پر عجیب قسم کے پھل موجود تھے۔ آشی پریشان تھی کہ میں نے تو اس قسم کے پھل کبھی نہیں کھائے۔ ملکہ پری نے کہا کہ تم ان میں سے جس پھل پر جو کھانا سوچ کر کھاؤ گی، تمہیں اسی کا ذائقہ آئے گا۔ آشی نے جب پھل کو منہ میں ڈالا تو اسے اپنا پلاؤ یاد آ گیا۔ وہ ذائقہ جو اس پھل سے آیا تھا، ایسا پلاؤ اس نے کبھی نہ کھایا تھا۔ یہاں پر اسے 8 دن گزر گئے۔ آشی پریشان تھی کہ وہ گھر کیسے جائے۔ پھر وہی گلابی پری آشی کے پاس آئی اور بولی، کیا تمہیں گھر جانا ہے؟ آشی نے کہا، میں پستان میں ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا، میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے بھی جان کے پاس گھر جانا ہوگا۔ پری نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ ملکہ پری نے انہیں پیغام بھجوایا کہ آشی کو ملکہ پری نے بلایا ہے۔ آشی،
मलिका परी के कमरे में गई। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। मलिका परी ने आशी को बहुत से इनाम दिए। इसके अलावा भी कुछ सामान तोहफे के तौर पर आशी के साथ गया। आशी जब घर वापस आई तो उसने देखा कि हर चीज़ अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी है जैसे वो छोड़ कर गई थी। बीजान सुई हुई थी और पुलाव दम पर था। ये देखकर आशी हैरान हुई। वो ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसने सच में पिस्तान देखा है और इस बात पर अब उसे यकीन आ गया था कि पिस्तान सच में है। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क अजमीर पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अजमीर का महल दिलकशी में अपनी मिसाल अब था, जहाँ की शहजादी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। एक दिन उसने अपनी माँ मलिका से बाग की सैर पर जाने की इजाज़त मांगी। शहजादी अपनी मलिका माँ को बताए बगैर कहीं नहीं जाती थी। चुनांचे वो एक बग्घी में बैठकर बाग की सैर करने के लिए रवाना हो गई। बाग बहुत खूबसूरत, सरसब्ज और शादाब था। फूलों की खुशबू माहौल को ताजगी बख्श रही थी। शहजादी बाग के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। उसने अपने करीब खेलती हुई एक कम उम्र लड़की को देखा। वो अर्शी थी जो इस बाग के माली की बेटी थी। इस गरीब लड़की को शहजादी ने अपने पास बिठा लिया और इससे बातें करने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों दोस्त बन चुकी थी। ये देखकर एक शाही मुलाजमा ने इससे कहा, आप अजमीर की शहजादी हैं, इस गरीब लड़की से दोस्ती करना आपकी शान के खिलाफ है। शहजादी ने कहा, मैं जिस अल्लाह की बंदी हूँ अर्शी भी उसकी बंदी है। अल्लाह की नज़र में बादशाह, गुलाम और अमीर, गरीब सब बराबर हैं। गरज शहजादी हर हफ्ते बाग की सैर को आती और अर्शी से भी मिलती, जिसके साथ उसकी दोस्ती और पक्की हो गई थी। शहजादी अर्शी के लिए तोहफे भी लाती थी। दोनों सहेलियां मिलकर खूब सैर भी करती और बातें भी करती। शहजादी को अपनी गरीब और चंचल दोस्त अर्शी बहुत पसंद थी। एक रोज़ शहजादी बाग में गई तो अर्शी ने इसके सलाम का जवाब भी ना दिया और चुपचाप चली गई। शहजादी भी हैरान परेशान महल में वापस आ गई। अगले हफ्ते शहजादी बाग में पहुंची तो अर्शी ने इससे मुआफ़ी मांगी, लेकिन अब शहजादी इससे नाराज़ थी, इसलिए कोई जवाब दिए बगैर ही चली गई। मलिका ने जब शहजादी को थका थका और मायूस देखा तो इससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। शहजादी ने पूरा वाकया मलिका को सुना दिया। मलिका ने शहजादी को समझाते हुए कहा, ये शहजादियाँ तो बड़े ज़र्फ़ वाली होती हैं। अगर तुम्हारे गरीब दोस्त ने एक बार तुमसे बात ना की तो तुमने भी इसके साथ वैसा ही सलूक किया, हालांकि तुम्हें चाहिए था कि इसे मुआफ़ कर देती। शहजादियाँ तो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करती हैं। चुनांचे शहजादी अपनी दोस्त अर्शी के लिए बहुत से तोहफे लेकर बाग पहुंची तो पता चला कि इस बाग के माली को नौकरी से निकाल दिया गया है। शहजादी बोझल दिल के साथ महल वापस आ गई। मलिका ने जब शहजादी की यह हालत देखी तो वजह पूछी। शहजादी ने बताया तो मलिका ने अर्शी के बाप माली की नौकरी बहाल कर दी। इसके बाद शहजादी और अर्शी फिर से दोस्त बन गई। ये कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की। वो और उसकी बेटी एक छोटे से घर में रहते थे। उनके माली हालात अच्छे न थे। इसका बाप सारा दिन खेतों में काम करता और रात को कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता था। मैमूना जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो उदास रहने लगी। मैमूना को अक्सर ख्वाब आता था कि वो एक सरसब्ज बाग में खूबसूरत पोशाक पहने घूम रही है। वो इस ख्वाब के बारे में सोचती और कभी उदास होती और कभी बहुत खुश। एक दिन मैमूना की दोस्त सकीना की बहन की शादी थी। सब इसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन मैमूना बहुत उदास थी क्योंकि इसके बाबा के पास पैसे नहीं थे और उसके पास शादी पर जाने के कपड़े नहीं थे। कुछ बड़ा करने का वो हमेशा सोचती थी, अपने बाबा का साथ देती, लेकिन जिस दिन इस गांव में त्यौहार होता तो वो इस दिन बहुत परेशान रहती। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बाबा अपने बेटी की फिक्र और अपनी बीमारी की ताब न ला सके और हमेशा के लिए चले गए। मैमूना बहुत रोई और बहुत उदास हुई। बाबा के जाने के बाद मैमूना ने फिर वही ख्वाब देखा, मगर इस मर्तबा इसके ख्वाब में एक खूबसूरत सी परी थी जो मैमूना को अपनी तरफ बुला रही थी। मैमूना थोड़े दिन परेशान रही, मगर फिर इस जगह को तलाश करना शुरू किया। वो गांव वालों से तंग आकर ज़रूरत का कुछ सामान लेकर चल पड़ी। रास्ते में इसे एक बोया शख्स मिला जिसने इससे पानी मांगा। मैमूना के पास सिर्फ थोड़ा सा पानी था।
इसने इस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा खुश हुआ और कहने लगा, प्यारी लड़की, तुम अकेली क्यों सफ़र कर रही हो? मैमुना ने इसे अपने ख्वाब के बारे में बताया। इस बूढ़े ने कहा कि तुम ठीक समझ चल रही हो और कुछ आगे जाकर रेगिस्तान आएगा, फिर वहां पर किसी से पूछना। मैमुना ऐसा ही करती है। जब एक रेगिस्तान आता है तो मैमुना बहुत थक जाती है और इसे प्यास भी लगी होती है। प्यास की शिद्दत से इसके मुंह से लफ्ज़ पानी निकलता है और फिर एक दरख्त की दूसरी तरफ टप टप की आवाज़ आती है। जब इसने पानी देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो खूब पानी पीती है। अब रात हो रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक गार पर पड़ी। वो डरते डरते इस गार में दाखिल हुई। वो अपनी लालटेन की मदद से गार में महफूज जगह तलाश करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो वहाँ आराम की गरज से अपनी आंखें बंद ही करती है कि अचानक एक सियाह लिबास में शख्स उसके सामने आ जाता है और कहता है, प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमुना उसे बताती है कि उसे एक सरसब्ज जगह की तलाश है और उसे एक बूढ़े ने यहाँ का पता बताया है, लेकिन तुम तो गलत रास्ते पर हो। मैमुना फौरन परेशान हो जाती है। वो इसे बताता है कि तुम अब यहाँ से गार की पिछली तरफ सीधा जाओ। मैमुना इस शख्स पर ना चाहकर भी भरोसा करती है और सुबह होते ही गार के दूसरी जानिब सफ़र करती है। वो थोड़ा दूर ही गई थी कि एक काली भीड़ उसकी तरफ दौड़ी। वो बहुत डर गई, फिर हिम्मत करके इसका मुकाबला करने लगी। इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है। वो हार नहीं मानती और फिर से इसने अपना सफ़र शुरू किया। अभी मैमुना थोड़ा दौड़ ही गई थी कि एक खौफनाक बड़ी मक्खी मैमुना की तरफ पर फैलाए आ रही थी। मैमुना के पास एक छड़ी थी जिससे इसने इस मक्खी को मारा। फिर वो मक्खी वहां से भाग गई। अब वो मजीद आगे गई तो वही बुरा शख्स फिर से इसके सामने आया और कहने लगा, अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स का यकीन नहीं करते। वो जिसके कहने पर तुम यहाँ आई हो वो एक जादूगर है। मैमुना हैरान हो जाती है। वो बूढ़ा से मजीद बताता है कि आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरा है। इससे आगे खौफनाक जिन्नात की वादी है। मैमुना रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया था इसमें कोई ख़तरा ना था, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ, लेकिन तुम अब अपने मकसद पर कायम रहना। ये कहते हुए बूढ़ा मैमुना को एक सेब देता है। मैमुना फिर सफ़र शुरू करती है। वो रात को एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अब एक लंबे नाक वाली औरत मैमुना के सामने आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमुना खौफज़दा होकर इसे बताती है वो सब्ज़ जगह की तलाश में है। वो औरत कहती है कि तुम गलत रास्ते पर हो। तुम अगर दूसरी तरफ जाओ तो दुरुस्त समझ चलोगी। लेकिन इस मर्तबा मैमुना इसकी बात नहीं मानती, क्योंकि इस बुजुर्ग ने इसे एक जादुई सेब दिया होता है जिससे इसे इसका पता चल जाता है कि वो औरत जादूगरनी है और इस सेब की ताकत से वो इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। चलते चलते सफ़र में एक महल आया जो बहुत अजीब और खौफनाक था। मैमुना को लगा कि वो तो गलत रास्ते पर है। वो एक तरफ मुड़ी तो वो बूढ़ा शख्स उसके सामने दोबारा से आ गया और कहने लगा कि तुम जिस सरजमीन की तलाश में हो वो यही है। अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स गायब हो गया। मैमुना डरते डरते अंदर गई। अंदर दो लंबे नाक वाली जादूगरनियाँ मौजूद थीं। वो आपस में बातें कर रही थी कि आखिर वो परियों की मलिका कहाँ जा सकती है। एक वही रह गई है, चलो उसे दोबारा ढूंढते हैं। मैमुना ये बात सुनकर परेशान हो गई और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी। सीढ़ियों के ख़त्म होने पर उसने देखा कि वो एक तहखाने में है जहाँ उल्लू, तोती और मेंढक मौजूद हैं। मैमुना इस जादुई सेब की मदद से उनकी बात सुन सकती है। एक उल्लू जो बहुत खूबसूरत था वो बोला कि ये प्यारी लड़की, हम सब जानवर नहीं हैं, परियां, तोते, उल्लू अच्छे जिन और मेंढक शहजादे शहजादियां हैं। मैमुना हैरान हो जाती है। वो इसे मज़ीद बताता है कि इन दो बड़ी जादूगरनियों ने उन्हें पिछले 10 साल से कैद किया हुआ है। अब ये हमारी मलिका पी को ढूंढ रही है। अगर वो उनको मिल गई तो हम हमेशा के लिए ऐसे रह जाएंगे। मैमुना बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? एक सतरंगा तोता बोला, इन जादूगरनियों की कमज़ोरी पानी है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान उन पर पानी फेंके। फिर एक मेंढक ने मैमुना को एक लाकेट दिया जिससे वो उनके चीलों का मुकाबला कर सकती थी। इसने हिम्मत की और पानी की तलाश शुरू कर दी। इतने में आग के ड्रैगन इसके सामने आए, लेकिन मैमुना के लाकेट से
ऐसी रोशनी निकली कि वो वहीं पर ढेर हो गए और फिर मैमूना को सामने एक कुनवा नजर आया। मैमूना ने फौरन इससे पानी भरा और उन जादूगरनियों के कमरे में छप गई। इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं था क्योंकि वो तो मलिका परी को ढूंढने निकली थी कमरे में रखे जादुई गेंद से। इन जादूगरनियों को खबर हो गई कि यहाँ कोई आया है। इतनी देर में मैमूना बाहर निकली और उन पर पानी फेंक दिया। देखते ही देखते इन दोनों को आग लग गई और वो खाक होकर गायब हो गई। फिर हुआ यूं के सामने जादुई पानी की बोतल जो उल्टी पड़ी थी, मैमूना ने वो सीधी कर दी, जिससे अचानक वो महल गिरने लगा और एक खूबसूरत सरसब्ज जमीन वाले पेस्तान में तब्दील हो गया। तमाम जानवर अपने असली रूप में वापस आ गए और वो बुरा शख्स उसके पास आया और मलिका परी के रूप में तब्दील हो गया। मैमूना इसे देखकर खुश हो गई। फिर सब ने मैमूना का शुक्रिया अदा किया और मलिका परी ने मैमूना को एक जादू का पेन और किताब दी और बोली, हम तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। तुमने दुनिया को तबाह होने से बचाया है सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे जज्बे और कुछ कर दिखाने की लगन से। ये जादू का पेन है और ये जादू की किताब। तुम्हें जिस वक्त जो चाहिए तुम इस पेन की मदद से इस किताब पर जो भी लिखोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुना बहुत खुश हुई। इतने में एक पीली फराक पहने परी सामने आती है और इसे अपनी छड़ी की मदद से हल्का सा छूती है। फिर इसके जिस्म पर मौजूद कपड़े एक खूबसूरत सी पोशाक में तब्दील हो जाते हैं जिसका रंग सुर्ख होता है और उसके गले में एक खूबसूरत हार पहनाया जाता है। मैमूना बहुत खुश होती है और फिर मलिका परी एक जादुई हॉल बनाकर कहती है कि इस हॉल में दाखिल होने के बाद तुम खूबसूरत से कमरे में दाखिल होगी जहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होगी और तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहोगी। मैमूना अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील होता देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर वो हमेशा अपने इस खूबसूरत कमरे में रहती है, लेकिन सच तो यह है कि मैमूना ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सख्त सफ़र किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने मकसद पर सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए।